수소 에너지로 불을 밝히는 건물, 호주 그리피스 대학. 하수 바이오가스에서 수소 에너지를 만드는 일본 후쿠오카시. 이산화탄소 배출 제로. 수소 에너지로 달리는 수소 전기 자동차. 세계가 주목하고 있는 친환경 미래 에너지 수소. Wasserstoff hat eine große Bedeutung für die Energiewende. Wasserstoff ist vielfältig einsetzbar. 다가오는 수소 사회. 우리는 무엇을 준비해야 하나? 머니투데이 방송 개국 11주년 특별기획 다큐멘터리 제3부 수소 에너지 일자리를 만들다. 수소 산업을 선점하려는 세계 각국의 수소 경제를 들여다보고 수소 에너지 강국으로 도약하기 위한 방법은 무엇인지 모색해본다. 서울의 중심 여의도. 지난 9월 국회의사당 정문 옆에 수소 충전소가 들어섰다. 국내 첫 도시명 수소 충전소이자 세계 최초의 국회 수소 충전소다. 규제 샌드박스는 혁신적 제품과 새로운 기술이 시장에 나오는 데 수월하도록 제도적으로 지원하는 정책입니다. 국회가 전 세계 수소차 시장에 퍼스트 무버인 국내 기업의 혁신을 지원하는 의미가 있습니다. 국회 충전소는 지난 2월 규제 샌드박스 1호 사업으로 준공됐다. 효성중공업이 설비를 맡은 국회 충전소는 700바급 충전 기술력을 적용해 충전 시간을 3분대로 줄였으며 안전 센서와 방호벽 시공으로 안전성을 확보했다. 지금까지 수소 충전소는 고압가스 시설로 분류돼 공동주택이나 의료시설, 학교 등지에서 떨어진 인적이 드문 곳에만 설치할 수 있었다. 수소 경제를 활성화시키기 위해 수소 충전소 설치를 위한 규제를 완화한 것이다. 우리 수소 경제를 모래시계에 비유하는 사람들이 있습니다. 위에 생산도 있고 밑에 활용도 있는데 가운데가 목이 좁습니다. 그게 바로 수소 충전소입니다. 그 병목을 넓혀주는 것, 그게 수소 충전소의 확산입니다. 오늘이 그 노력의 일환입니다. 국회 충전소가 본격적으로 운영되면서 서울 도심을 누빌 수소 택시도 등장했다. 한 발 앞으로 성큼 다가온 수소 사회. 우리는 왜 수소에 주목하는 것일까? 지구온난화로 인한 기후변화는 인류의 생존을 위협하고 있다. 이에 세계는 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 머리를 맞대었다. 지난 2015년 세계 195개국 정상들이 모여 파리 기후변화 협약을 체결했다. 2100년까지 지구 평균 온도가 산업화 이전보다 2도 이상 상승하지 않도록 하고 1.5도 선을 넘지 않도록 노력한다고 합의한 것. 특히 에너지 절약과 탄소 배출량 감소 등을 목적으로 하는 기후변화와 관련된 규제가 증가하고 있다. 자동차, 기계, 화학, 섬유 등 대부분의 산업 분야를 대상으로 하고 있는 환경 규제는 곧 보이지 않는 무역 장벽으로 작용한다. 그렇다면 왜 수소 에너지일까? 원소기호 H. 수소는 산소와 만나 물이 된다. 이때 화학 반응이 일어나며 전기 에너지를 생성한다. 반대로 물에 전기 에너지를 더하면 수소와 산소로 분해된다. 물에서 나와 물로 돌아가는 무공해 에너지원이 바로 수소다. Wasserstoff hat eine große Bedeutung für die Energiewende. Wasserstoff ist vielfältig einsetzbar. Wasserstoff kann aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, kann im Verkehrsbereich, kann im industriellen Bereich, kann im Gebäudebereich eingesetzt werden und hat eben den großen Vorteil gegenüber Strom, dass er speicherbar ist. Und wenn wir ein Energiesystem, wenn wir ein Stromsystem sehr stark in Richtung erneuerbare Energien bringen wollen, dann brauchen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt eben einen speicherfähigen Energieträger, der auch über Wochen und Monate gespeichert werden kann. Und da bietet sich Wasserstoff als eine Option an. Und deswegen glaube ich, ist Wasserstoff ein ganz, ganz wichtiges Strategieelement für die Energiewende. 수소 에너지는 환경에 따라 공급량이 달라지는 재생에너지와 달리 안정적으로 공급이 가능하고 이산화탄소 배출이 없는 친환경적 에너지원이다.
파리 기후협약 이행을 위해 가장 적합한 에너지가 바로 수소인 것이다. 글로벌 CEO 협의체인 수소위원회는 2050년까지 전 세계 에너지 수요의 18%를 수소가 차지할 것으로 전망했다. 이는 한화로 약 2,800조 원 규모의 관련 시장을 창출하고 전 세계 3천만 개의 일자리를 만들어낼 것으로 기대된다. 이 때문에 수소 산업을 선점하기 위한 세계 각국의 경쟁이 치열하다. 석탄과 석유, 천연가스 등 천연 자원이 풍부한 나라 호주. 호주는 천연 에너지 자원을 바탕으로 세계 최대 수소 수출 국가로 도약할 계획을 세우고 있다. 호주의 대표 연구기관인 호주 연방과학원. 이곳에서는 그동안 수소를 효율적으로 운반하기 위한 다양한 방법을 연구해왔다. 그리고 10여 년의 연구 끝에 지난해 8월 멤브레인 기술을 이용해 암모니아에서 수소를 추출하는 데 성공했다. So ammonia is the second or third most produced chemical in the world already. There's over 200 million tonne of ammonia already produced around the world. So there's already existing transportation routes set up at the moment. There's already shipping, there's already pipelines, there's already heavy vehicle transport of ammonia. So it's a well understood technology. So we're just basically providing another use for the ammonia to be able to produce clean hydrogen. 수소가 포함된 암모니아를 기존 인프라로 운송하고 이용 시점에서 수소를 분리해내는 것이다. So this is a two-stage process. We have the ammonia goes into the first vessel where we crack the ammonia back to nitrogen and hydrogen. We then come into a second vessel. The cracked ammonia comes around the outside of the membrane. The hydrogen will interact with the surface, the catalytic surface. It'll actually disassociate the hydrogen. It'll diffuse into the membrane. The hydrogen will all then collect and join up at the bottom, and that can then go out to be used for a fuel cell electric vehicle. The nitrogen and any undecomposed ammonia does not react with the membrane surface at all, and that will just bounce off. 기체 상태로 압축하는 압축 수소의 경우 부피가 크고 수소 온도를 섭씨 영하 253도로 낮춰 액체로 만드는 액화수소의 경우 극저온으로 만들기까지의 과정이 쉽지 않다. 수소를 질소와 결합시켜 암모니아로 변환시키는 암모니아 수소의 경우 압축 수소보다 부피가 800분의 1로 줄어 저장과 운송 비용이 크게 낮아진다. The benefit is increased density of the hydrogen. If, say, for example, a fuel cell electric car needs 5 kilograms of hydrogen to refuel it, if you were to take that hydrogen to the service, to the refueling station in a gaseous form, you would need quite a large vessel. If you actually transport the hydrogen there in the form of ammonia, it is much more dense, and then this technology will then allow you to extract the hydrogen from that ammonia at the point of use at a purity that is of a high enough standard to go directly into a fuel cell electric vehicle. 암모니아에서 분리한 수소는 자동차 연료 등 차세대 에너지원이 된다. 호주는 해당 기술을 기반으로 수소를 차세대 수출원으로 만든다는 계획이다. So hydrogen is a energy storage, energy carrier that can actually bring renewables to technologies of scale. So that's why it sits so well in amongst the low emissions technologies portfolio that we look at. So the work that we're trying to work in partnership with partners all over the world is to try and create new value chains that bring large amounts of renewable energy into a very wide range of industries, from power generation, transport, manufacturing and agriculture. That will support many new jobs in not only that direct value chain, but the entire community that
relies on energy for its livelihood. 호주 정부는 파리 기후 협약과 관련해 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 대비 26%에서 28%가량 감축키로 하고 2020년까지 신재생 에너지 발전 비중 23%를 달성한다는 목표를 설정했다. 목표 달성을 위한 노력은 꾸준히 이뤄지고 있다. 2018년 호주 신재생 에너지 사용량은 총 에너지 사용의 21%를 차지하며 역대 최고치를 기록했다. 재생 에너지에 대한 투자도 200억 호주 달러로 2017년 대비 2배 이상 증가했다. 인구 밀도가 낮고 넓은 국토를 가진 호주는 태양광이나 풍력 등을 활용한 재생에너지 생산에 유리한 조건을 가지고 있다. 호주 정부는 재생에너지 비중을 늘리고 이와 연계한 수소 저장 운송 시스템 개발 등 수소 수출국으로 도약하기 위해 투자를 확대하고 있다. Well, we have a very large land mass here in Queensland, so that creates the opportunity for renewable energy, particularly the generation of solar power. We have very deep water ports to allow for transport of energy sources like hydrogen. We've got a very skilled workforce that's capable of supporting the development of this industry. We've got a very supportive government that is leading the way with the nation's first hydrogen industry strategy, which we've developed as a state, supported by investment. So a $19 million strategy to support innovation and growth. 퀸즐랜드주에 위치한 그리피스 대학. 이곳에서는 수소 사회로 나아가기 위한 색다른 실험이 진행되고 있다. 멀리서 봐도 눈에 띄는 한 건물. 건물 외벽에 태양광 패널이 부착돼 있다. This building is designed as a group of renewable systems. So we have 300 kilowatts of solar on the roof. We have a megawatt hour of battery storage in the building itself. We have a 160 kilowatt hydrogen electrolyzer, which is produced from water. We have 120 kilograms of hydrogen storage downstairs in metal hydride. 빌딩 전체에서 사용하는 에너지는 탄소 배출이 없는 친환경 에너지다. 태양광으로 얻은 전기 에너지로 물을 전기 분해해 수소를 생산 저장하고 필요시 연료 전지로 전기 에너지를 만들어 사용하고 있다. 수소가 재생 에너지의 저장 수단이 되는 것이다. Using hydrogen as a storage media is very similar to using batteries. Hydrogen, when you couple it with fuel cells, makes it very simple to get a longer run time. When you put batteries together, you end up with very high energies, which can be difficult to deal with from a safety perspective. If you have, like this building, we have 60 kilowatts of fuel cell generation. If you need 60 kilowatts for longer than the amount of time you have currently got designed, you can just add storage. You'll get longer running time by adding additional hydrogen storage. 에너지의 저장 매개체로 수소를 이용하는 것은 햇볕이 들지 않아 재생에너지의 생산이 적어도 전력 공급을 안정적으로 할 수 있고 태양광 발전으로 사용하고 남은 잉여 전력의 활용도를 높이는 효율적인 방법으로 주목받고 있다. Grid means powered from the Queensland normal power supply. So it's connected to the Queensland generation system. For information, if we have excess energy in the building, so if the sun has come up, we have charged the batteries, we have filled all of our hydrogen storage, then the building will export back to the neighbouring buildings and the renewables won't be wasted, they'll be used by the building next door on the campus. So again, you may get times when we've had many sunny days in a row that the batteries are full, the hydrogen storage is full, and the building will be exporting 1 to 200 kilowatts of energy for use elsewhere on the campus. 정부의 투자 확대에 따라 민간 기업의 참여도 증가하고 있다. 퀸즐랜드의 반대편에 위치한 서호주 퍼스. 이곳에 본사를 둔 에너지 기업 원스톱 에너지는
태양광 발전을 통해 전기를 생산, 판매하는 기업이다. 최근 이 기업은 수소 사업 투자를 준비하고 있다. Yeah, look, our company is sort of looking beyond solar as well. I mean, our core and fundamental business is solar energy, but we're looking at opportunities in hydrogen, and so we're looking at opportunities beyond solar, beyond commercial solar, which is again is our core business. And so we're talking to a few people. One, of course, which is in Queensland. There's a company in Queensland that we're talking to at the moment, and so. They're running with a project and we're looking to be involved in that project and to add value to that project, and there may well be support from a Korean company when it comes to developing that. 아직은 계획 단계에 불과하지만 재생에너지 생산에 최적화된 자연 환경을 가진 호주에게 수소 에너지는 새로운 기회가 될 수 있다는 것이다. So they have in place a plan that they will follow to increase the capacity of this state to produce hydrogen and meet the hydrogen requirements and demand in the future. But I think we're talking about maybe 10 years before it's an export industry. So it'll graduate in terms of its size. There'll be quite a few feasibility studies. There'll be technical studies. 원스톱 에너지가 위치한 서호주 퍼스는 사막과 바다를 인접하고 있는 호주에서 네 번째로 큰 도시다. 광활한 사막은 태양광 발전에, 넓은 바다는 풍력 발전에 가장 적합한 지역인 셈이다. Well, hydrogen, renewable hydrogen obviously needs massive renewable energy resources. So we have got in our state, we're a very big state, we have got some of the highest level of solar resources in the world and also some very high wind resources to lower our energy emissions by a move to renewable hydrogen. So we've got a big strategy that we've put together which has an industry-based hydrogen, renewable hydrogen council. We've established a hydrogen unit within government to drive change and to deal with regulations that need to be made to make this all possible. 수소 산업 육성에 적극적으로 나서는 호주 정부. 호주의 수소 에너지는 미래 호주 경제를 이끄는 새로운 산업이 될 것으로 기대하고 있다. We see this as being that as time goes by, people that are employed in the natural gas projects can be employed in the renewable hydrogen projects. These projects can be spread across the state, particularly in the coastal areas, providing opportunities for jobs in the manufacture, obviously, and the maintenance of the plants used to produce the hydrogen. But I think that what we will see, this will be, we'll see an exponential growth, that things have started slowly, but as we develop that capability, we will see this rolling out, I think, much more quickly. 일본 역시 수소 경제 구축에 적극적이다. 일본 후쿠오카시에 위치한 중부 수처리 센터. 이곳은 지역 내 가정집과 공장에서 생산된 하수들이 흘러오는 곳으로 하루에 처리되는 하수만 30만 세제곱미터에 달한다. 이곳에서는 하수 처리 과정에서 발생한 바이오 가스로부터 수소를 만들어내는 프로젝트를 추진 중이다. こちらは市民の皆さんの生活をする上で発生した汚水、あとは工場から出てくる排水などを処理をする施設になります。こちらでは水処理の中で水をきれいにするわけですけれども、きれいにした水は最終的には博多湾の方へ放流をしております。そこで途中で発生いたします汚泥につきましては、消火槽という施設を使いまして、消火ガスを発生させたり、汚泥を分解して原料化したりと、そういうことを行っております。発生した消火ガスにつきましては、水素ステーションの原料として利用したり、あとフィット事業の事業者の方に売却をいたしまして、そちらの方で収益を得たりと、そういうことに利用をいたしております。 하수 처리 과정에서 나오는 바이오 가스를 막분리 장치를 거치도록 해 이산화탄소를 분리해내고 메탄 가스만 채취한 뒤
이를 다시 수증기와 결합시켜 순도 99.999%의 수소를 만드는 것이다. 이렇게 생산된 수소는 인근에 마련된 수소 충전소에서 수소 자동차를 충전하는 연료가 된다. 下水バイオガスに含まれる CO2 というのはもともと大気中で植物が吸収した CO2 が含まれているものでトータルで CO2 の量が変わりません。このことから石油燃料由来の水素と区別してグリーン水素というふうに呼んでおります。 하수처리센터에서 공급되는 수소는 하루 약 65대의 수소 차량에 공급할 수 있는 분량이다. 하수를 활용한 최초의 수소 충전소. 이는 다가올 수소 에너지 시대의 혁신 기술로 손꼽히며 추후 지역 발전에도 큰 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 下水処理場は通常人が住むところの近くにございますので、エネルギーを作るところと使うところが近く地産地消できるというのもメリットになります。水素についてもその方策の一つとして位置づけ、災害に強く環境に優しいまちづくりを目指していきたいと考えております。地産地消の再生可能エネルギーを利用した事業展開が進むことによって地元の雇用も増えていくことを目指しております。 일본은 2014년 수소 사회를 명문화하고 수소 로드맵을 수립해 수소 사회를 준비해왔다. 2030년까지 수소 전기차 80만 대, 충전소 900개를 목표로 지원을 집중하고 있다. 일본의 수소 경제는 일반 가정까지 파고들었다. 수소를 이용해 가정에 전력과 온수를 공급하는 가정용 연료전지 시스템 에네팜이 23만 대 이상 보급됐다. 2009년 세계 최초로 가정용 연료전지를 판매한 일본은 2020년 140만 대, 2030년 530만 대 보급을 목표로 하고 있다. 인프라 확충 후 수요 확대에 대응하기 위해 2030년까지 30만 톤의 수소 공급 능력을 갖추겠다는 계획도 세웠다. 내년 도쿄올림픽을 시작으로 수소 사회에 진입하겠다는 일본의 야심찬 계획이 가시화되고 있다. 일본 남부 규슈의 관문인 기타 규슈시. 이곳 도심 아래에는 특별한 파이프라인이 흐르고 있다. こちらが水素パイプラインです。1.2 キロの配管がされておりまして、パイプラインの上にはですね、光ファイバー、これが地震検知器になるんですけども、 땅속에 묻힌 파이프라인을 통해 수소 에너지를 공급해 각 가정으로 전달하는 것이다. 이곳 주변 가정집이나 건물에는 수소 에너지를 전기로 만들기 위한 연료 전지 장치들이 설치돼 있다. こちらが純水素型燃料電池というものになりまして、水素パイプラインからですね、引いてきた水素をこちらの燃料電池に通しまして、水素と酸素をこの中で化学反応させて電気と熱を起こしております。で、その電気はこのエコハウスの中で使われていますし、電気はですね、で熱はお風呂に使われたりとかですね、あと給湯器として使われたりということで導入をしています。 이곳에서 사용되는 수소는 신일본 제철 제철소에서 발생하는 부생 수소를 이용해 만들어진 것이다. 가정으로 공급되는 수소가 깨끗한 에너지인지를 확인하는 작업도 이루어지고 있다. こちらが水素、CO2 センサーといいまして、水素の中の不純物を測定する、センサーです。これは水素ステーションの、中でですね、非常に純度の高い水素というのが、求められていますので、それを、実現するために、この水素というのは、燃料電池等機器等にですね、充填していきますので安全性も、必要になってくるというところから、このセンサーの必要性ということで、今実証を行っています。 기타 규슈시는 2011년부터 4년간 세계 최초로 수소를 에너지원으로 하는 수소타운 시범단지를 운영했고 2018년 7월부터 2차 시범 운영을 시작했다. 수소의 생산부터 이송, 저장, 활용까지
수소 생태계가 구축된 도시. 일본의 친환경 수소도시 건설은 수소 산업을 활성화시키는 밑거름이 되고 있다. 北九州市がその環境首都というものを目指している中でですね、再生可能エネルギーというものを使っていきたいと、CO2 を削減できるものということで、一つとして、その水素タウンというのが以前から取り組みをやってたというのがあるんですけれども、水素という物質であれば、世の中にたくさんありふれているものですので、そこからエネルギーとして取り出せれば、そこまでエネルギーに困ることが将来ないだろうというようなところもありますし、あと水素エネルギーを使うとなると、水素を作ったり、貯めたり、それを輸送したりということで、さまざまな産業にも波及していくものになると思っていますので、そういった意味では北九州でのこの、水素エネルギーに関しての取り組みというのはどんどん推し進めていければというふうに思っています。 탈원전, 탈석탄 정책을 추진하고 있는 독일은 2008년 수소에너지 컨트롤 타워인 국립수소연료전지기구를 설립하고 수소 경제로의 전환을 준비해왔다. 정부는 적극적인 규제 완화와 예산 지원을 통해 수소 인프라 확대에 힘쓰고 있다. 독일 바이로이트시. 도심 한가운데 위치한 수소 충전소. Ja, das ist ein Brennstoffzellenfahrzeug, welches mit Wasserstoff betrieben wird. Und hier haben wir eine Wasserstofftankstelle mit entsprechendem Schlauch. Und dort wird der Wasserstoff mit 700 bar Druck vom Tank, der hier drüben ist, in den Fahrzeugtank hineingepresst. 수소 충전기를 꽂았다면 요금 정산기로 가서 결제. 한 번 충전이 끝나는 데까지 걸리는 시간은 3분에서 5분이면 충분하다. Ich habe jetzt hier 1,7 Kilo getankt und war zuvor etwas über 200 Kilometer gefahren. 독일에서 수소 충전소는 안전성 검사를 통과하면 설치할 수 있다. 독일 정부는 2018년 말 독일 전역 총 57곳이었던 수소 충전소를 2019년 말까지 100곳, 수소 자동차 보급의 증가 추세에 맞춰 2025년까지 충전소를 400여 곳으로 확대할 계획이다. Zunächst wird in Deutschland ein Netz von Wasserstofftankstellen errichtet, den Verbrauch oder die Nutzung von Wasserstoff in der Mobilität zu ermöglichen. Und gleichzeitig werden derzeit Anlagen errichtet für die Herstellung von Wasserstoff aus Überschussstrom der erneuerbaren Energien. Das ist eine Möglichkeit, den Strom, der nicht im Netz aufgenommen werden kann, zu speichern. durch die Umwandlung in Wasserstoff. 수소 인프라가 확대되면서 글로벌 기업들도 독일을 테스트베드로 삼고 있다. 철로 위를 달리는 기차. 평범해 보이는 이 기차는 독일에서 세계 최초로 상업 운행을 시작한 수소 열차다. 프랑스 발전설비회사 알스톰이 개발하고 독일 잘츠기터가 제작한 여객용 수소연료 전지 열차다. 독일은 앞으로 디젤 열차 130대를 수소연료 전지 열차로 대체할 계획이다. 세계 최초로 수소차 양산에 성공한 현대자동차. 독일에 위치한 현대자동차 유럽기술연구소에서는 독일을 비롯한 유럽 전역에 수소차 보급을 확대할 수 있는 방법을 모색하고 있다. People in Europe think the Nexo is a very innovative car. They are enthusiastic about the design, the performance, and the new technology on the fuel cell. They would like to drive a car, to test the car. It's very difficult to get this opportunity in Europe, so our European Center is working on this topic to let the people have the opportunity to experience our great Nexo. 유럽은 친환경차에 대한 관심이 높은 대표적인 시장이다.
실제 유럽 주요 국가들은 수소 전기차 보급을 확대하기 위해 구매 보조금과 충전소 구축 비용 분담 등 각종 지원 정책을 펼치고 있다. 이를 기반으로 렌탈이나 쉐어, 셔틀 서비스 등 다양한 분야에서 수소 자동차가 테스트되고 있다. 전기 자동차 생산에 주력해온 독일 자동차 기업과 달리 수소 자동차 개발에 앞장선 현대자동차. 승용차를 넘어 버스, 트럭에 이르기까지 수소를 기반으로 한 대형 운송수단 보급을 위해 노력할 계획이다. For us, the fuel cell is not only passenger car. We are working hardly in close cooperation with manufacturer about truck transportation because some countries are already starting investing in this technology. The fuel cell is the right alternative to have a clean truck and transportation system for heavy-duty vehicle. It's the only one that allows zero emission without having any penalty on the transportation point of view. So the load of the car and of the vehicle can be as high as is today with a diesel combustion engine. And for this, we are starting new project in Europe, and we think this will be the future for the heavy-duty transportation too. 독일 정부는 1990년 온실가스 배출량 대비 2020년에는 40%, 2030년까지는 55%를 줄이고 2050년에는 80에서 95%까지 줄이는 목표를 세웠다. 특히 운송 부문에서 2030년까지 1990년 대비 이산화탄소 배출량을 40% 이상 감축할 계획이다. 정부의 장기적인 계획 아래 독일은 수소 사회를 향해 한 발 한 발 내딛고 있다. 우리나라의 수소 경제는 어디까지 와 있을까? 정부는 2019년 1월 수소 경제 로드맵을 발표했다. 친환경 수소 생산부터 저장, 수송, 사용에 이르기까지 전 과정을 아우르는 수소 경제 기반을 구축한다는 계획이다. 이를 위해 2040년까지 수소차를 620만 대 생산하고 수소 충전소를 전국에 1,200개소 구축할 계획이다. 수소 연료전지 보급 사업도 진행한다. 2040년까지 발전용 연료전지 5기가와트를 보급하고 가정, 건물용 수소 연료전지도 2040년까지 2.1기가와트 보급할 계획이다. 이러한 목표를 바탕으로 수소를 에너지원으로 하는 새로운 산업 생태계 구축을 선도하겠다는 것이다. 수소 사회로 나아가는 데 있어 수소 충전소 확대와 수소 자동차 보급은 가장 우선되는 분야다. 일단 사람들의 눈에 띄어서 이게 우리가 수소 사회로 간다는 걸 느낌을 줄 수 있는 게 자동차고 운송수단이기 때문에 지금 가장 중요하게 보는 게 충전소와 수소차를 일단은 좀 보여주자라는 걸로 우리가 시작을 한 거고, 그래서 아마 가장 상징물이 될 거예요, 자동차가. 하지만 우리나라가 자동차는 어느 정도 개발이 됐지만 충전소 기술이라든지 생산 운송 기술은 해외보다 많이 떨어져 있는 상태라 앞으로는 그쪽에 좀 더 집중해서 개발을 해야 될 것 같습니다. 현대자동차는 지난 1998년부터 수소차를 연구하기 시작했고 2013년 세계 최초로 양산형 수소차 투싼 IX를 선보였다. 그로부터 5년 후인 2018년 초에는 세계 최장 주행거리를 기록한 넥소를 출시했다. 도요타나 다른 회사들은 저희보다 한 10년 정도 일찍 시작을 했어요. 오히려 저희는 좀 늦었다고 보면 되는데 우리가 생각했던 거는 미래에는 친환경이 필요하다는 것하고 그다음에 에너지를 전 세계에서 누구나 공급받을 수 있는 에너지를 써야 되겠다. 그게 신재생이고 그것에서 의해서 만들어지는 수소로 차를 굴릴 수 있어야 된다. 이런 생각을 기본적으로 깔고 개발을 시작했습니다. 수소차 개발에 뛰어든 글로벌 완성차 업체들은 성공적인 수소차 양산을 위해 기존 업체와 협력하고 있다. 수소차 생산 기술을 보유했을 경우 세계 수소 자동차 시장을 선도할 수 있는 기회인 것이다. 환경 규제로 인해 내연기관 자동차의 설 자리가 좁아지고 있는 현재
수소 자동차의 보급 확대는 기존 자동차 산업 생태계를 유지하는 데도 큰 도움이 된다. 수소 전기차에 들어가는 연료전지는 부품수가 상당히 많습니다. 저희가 지금 수소차 전용으로 개발하고 있는 부품수가 160개가 넘거든요. 그러니까 저희 부품도 지금 기존의 자동차 서플라이어들을 활용해서 개발해가지고 쓰고 있거든요. 그런 면에서 자동차의 기존의 생태계를 그대로 유지할 수 있고 고용을 계속 유지할 수 있다는 게 큰 장점이에요. 충북 충주에 위치한 현대모비스. 이곳에서 수소 자동차의 핵심 부품 연료전지 스택이 생산되고 있다. 스택은 수소와 공기 중의 산소를 결합해 전기를 만드는 장치다. 현대모비스는 정부의 수소 로드맵에 발맞춰 연료전지 스택의 대량 생산 체제를 구축했다. 19년 올해에 6,500대를 생산을 할 수 있습니다. 또한 내년 20년도에는 2만 대까지 생산을 할 수 있고 22년도가 되면은 4만 대까지 생산할 수 있는 캐파를 지금 준비를 하고 있습니다. 이와 같은 저희들이 준비하고 있는 수소 연료전지 생산 라인은 전 세계에서 처음으로 대량 생산 체계를 구축한 일관 생산 체계 라인을 가지고 있는 것이 강점이 되겠습니다. 현대차 그룹은 지난해 12월 수소 자동차 로드맵을 공개하며 2030년까지 총 50만 대 규모의 생산 설비를 완성한다는 목표를 제시했다. 이에 발맞춰 현대모비스 또한 공장을 증설하며 생산 규모를 확대하고 있다. 수소차 관련 총 투자액은 7조 6천억 원. 직간접 신규 일자리 창출은 5만여 명이 넘을 것으로 전망된다. 기존의 자동차 부품 업체뿐만 아니라 수소 연료전지 차에 들어가는 신규 부품들까지 우리나라 자동차 부품 사업이 가지고 있는 또 기업체들 전반적인 그 협력 네트워크가 구축이 되고 또 효과적으로 가동이 되어야 시너지 효과도 낼 수 있고 부가 가치도 만들 수 있다고 생각을 합니다. 부품 국산화율이 99%에 달하는 한국의 수소 자동차. 한국의 수소차와 수소 연료전지가 전 세계에 수출될 경우 국내 부품사에게는 새로운 시장이 열리는 것이다. 이는 일자리를 만들고 지역 경제를 활성화시키는 계기가 된다. 충주시는 현대모비스와 함께 수소산업 생태계를 구축해 수소산업 선도도시로 도약할 계획을 구상하고 있다. 수소 자동차 하나만 가지고 되는 게 아니라 거기에 이제 부품이나 또 개발 회사가 들어와야 되지 않겠습니까? 이런 회사를 연구를 실증해주고 그걸 또 뭐 검증해주고 또 이렇게 증명해줄 수 있는 이런 지원해줄 수 있는 그런 원스톱 센터가 거의 뭐 이제 정부하고 협의가 돼서 이제 공모가 선정이 됐고 또 하나는 친환경 수소를 생산해내는 겁니다. 바이오 가스를 이용한 수소 생산 그리고 충주가 가지고 있는 이 깨끗한 전기 수력 발전을 이용한 수소 생산. 다양한 지원 정책을 바탕으로 충주시는 국내 수소 산업을 선도하는 기업하기 좋은 도시, 나아가 일자리가 있는 도시로 거듭나고자 한다. 신산업, 새로운 분야에서 새로운 일자리를 만들어주고자 하는 것이고 벌써 현대모비스와 또 그 협력업체의 그 수소 연료 전지 스택을 만드는 공장에서 한 번에 150명씩 또 추가로 150명씩 벌써 선발을 했고 앞으로도 이게 이제 확대되면은 한 600여 명 이상을 또 채용을 한다고 합니다. 젊은이들에게 참 좋은 기회죠. 지금 충주에 1년에 1000명씩 자기 이상에 맞는 일자리 찾아서 젊은이들이 떠나고 있습니다. 충주의 젊은이들 뿐만 아니라 외지의 젊은이들이 자기의 꿈을 찾아서 돌아올 수 있는 도시, 그런 좀 미래지향적인 일자리가 있는 도시를 만들고 싶습니다. 강원도 삼척에 위치한 액화 천연가스 LNG 생산기지. 큰 원통형 저장 탱크들이 가장 먼저 눈에 띈다. 이곳은 LNG 전용 수송선을 통해 운송해온 액체 상태의 천연가스를 하역하고 저장한 후 기체화시켜 발전소나 산업체, 가정 등 소비자에게 공급하는 곳이다. 한국가스공사는 수소 경제 시대를 대비하기 위해 천연가스 공급 경험을 바탕으로 수소의 생산 공급 산업을 추진키로 했다. LNG 생산 기지에서 발생하는 증발가스 BOG에서 수소를 분리해 공기 속의 산소와 결합시켜
전기 에너지를 만드는 것이다. 저희 삼척 기지와 같은 곳이 한국에는 한 4개 정도 있고요. 저희 기지 저장 탱크에서 발생되는 BOG 가스를 통해서 수소 연료전지 발전소에 전기와 열을 공급할 수 있습니다. 그럼 이를 통해서 전기 판매 수익, 그다음에 BOG 처리 비용 절감, 또한 온실가스 저감 등 다양한 효과에 기여할 수 있을 거로 생각합니다. 한국가스공사는 국내 수소 생산을 위해 2030년까지 25개소의 수소 생산 시설을 구축하고 생산 시설을 대형화해 수소 제조 원가를 인하한다는 계획이다. 2030년까지 수소 전기차가 약 108만 대 공급이 될 예정입니다. 한국가스공사는 이러한 수소 전기차 수요에 맞추기 위해서 수소의 생산과 수송, 유통의 업무를 담당을 하고 있는데요. 수소의 생산, 유통 전 부분에 걸쳐서 저희들이 약 4.7조 원의 투자를 할 계획입니다. 이를 통해서 수소차 시대에 맞는 수소 보급 방안을 만들고 있습니다. 수소 경제 산업 기반을 구축하기 위한 한국가스공사의 적극적인 투자는 일자리 창출로 이어진다. 2030년도까지 약 42만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대를 하고 있습니다. 한국가스공사도 이에 발맞춰서 그중에서 약 5만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대를 하고 있습니다. 또한 모빌리티 분야, 그다음에 수소의 생산, 수송, 유통 분야 밸류체인에 걸쳐서 다양한 일자리를 만들 것으로 기대를 하고 있습니다. 수소 산업의 발전은 기존 가스 관련 중소기업들에게도 기회의 장이 되고 있다. 부산에 위치한 가스 기자재 전문 회사인 MSENG. 최근 효성중공업과 협력해 수소 충전기를 납품하고 있다. 효성 같은 경우에는 수소 충전소 건설을 하고 그리고 저희가 납품을 하게 되고 그리고 효성에서 실제 이런 수소 충전소 전체 전반적인 걸 갖다가 효성에서 꾸미게 되면 저희는 충전기를 납품하고 그리고 충전이 원활하게 될 수 있도록 기술 지원을 하고 있습니다. 네. 1982년에 설립해 가스 분야 장비를 개발해온 이 기업은 최근 수소 관련 기자재 생산에 몰두하고 있다. 일본 다스노와 합작해 수소 디스펜서를 개발했고 수소 충전소용 1000바급 초고압 안전 밸브를 개발 완료해 수소 고압 기술을 한 단계 끌어올렸다. LPG 같은 경우에는 이제 설계압이 한 20바 정도 되고요. 그에 반해 이제 수소 충전소 같은 경우에는 거의 설계압이 1000바급입니다. 그러니까 뭐 상당히 차이가 많이 나고 상당히 좀 위험하고요. 그리고 수소 가스 특성상 그 수소 치성이라는 게 발생할 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 그 수소 충전소에 적용되는 기자재들 같은 경우에는 그 재질이라든지 수소 치성에 강한 그런 재질들에 대한 선정이 필요하거든요. 그래서 일반적인 충전소랑은 조금 좀 안전 문제라든지 이런 부분에서 상당히 차이가 많이 나고 있습니다. 이런 중소기업들이 만드는 수소 충전소 부품들이 하나둘 모여 수소 충전소가 완성된다. 수소 충전소 설립이 늘어나면서 관련 설비 수주도 증가할 것으로 전망되고 있다. 정체되어 왔던 가스 시장에서 수소 산업은 기업들에게 새로운 전환점이 되고 있다. 특히 저희같이 수소 충전기를 제작하는 회사 입장에서 보면 상당히 그 일자리 창출의 기회입니다. 그 실제 제작을 해야 되고 그리고 설치해야 되고 그리고 시운전 그리고 시운전이 다 끝나면 유지보수 부분까지 저희가 다 책임을 지게 되는데 그렇게 되면 분명 전문 인력들이 필요하거든요. 그리고 수소 특성상 워낙에 초고압이고 그리고 전문 인력이 아니면 할 수 없는 그런 분야이기 때문에 전문 인력에 대한 그 수급이 상당히 저희한테는 기회라고 생각이 됩니다.
그래서 지금 중소기업 같은 경우에는 상당히 인력난에 허덕이고 있거든요. 그렇기 때문에 이런 분야에 대한 일자리가 많이 파생돼야 일자리가 늘어날 것 같습니다. 아직 국산화율은 40% 수준이지만 정부는 핵심 부품에 대한 적극적인 기술 지원을 통해 2030년까지 수소 충전소 국산화율 100%를 달성한다는 목표를 세우고 있다. 국내 수소 충전소 설치를 주도하고 있는 효성과 관련 중소기업들은 상생 협력 모델을 구축해 수소 경제 확산에 대비할 계획이다. 수소 충전소를 구축하기 위해서는 효성 독자적으로 진행하는 부분은 아니고요. 여러 협력 업체들과 함께 구축을 진행하게 됩니다. 용기 업체라든가 밸브 업체, 배관 업체 등 약 30여 개의 업체들과 저희 코웍을 하면서 진행을 하고 있고요. 향후에는 수소 충전소뿐만이 아니고 수소를 충전소 온사이트에서 생산할 수 있는 계지릴 방식이라든가 수전의 방식 등과 같은 여러 가지 다양한 방식에 대해서 중소협력업체들과 공동으로 협력해서 지속적으로 발전시켜 나갈 예정입니다. 지난 6월 우리나라 수소 산업을 한눈에 볼 수 있는 수소 엑스포가 열렸다. 수소는 친환경적인 미래 에너지원이자 생산과 저장, 운송, 활용 등 전 분야에 걸쳐서 새로운 산업과 일자리를 창출하며 경제 패러다임의 거대한 변화를 가져올 것입니다. 정부는 수소경제 관련 산업 육성으로 오는 2040년 연간 43조 원의 부가가치와 42만 개의 새로운 일자리를 창출하겠다는 목표다. 남다른 기술력으로 무장해 다가올 수소 사회를 준비하는 사람들. 새로운 에너지 시스템으로 나아가기 위해 첫 발을 내디딘 이들은 미래에 대한 기대가 크다. 최근에 액체 수소를 이용한 드론을 가지고 12시간 이상을 비행을 한 기네스 기록을 세운 바가 있습니다. 그 이후에 해외 또는 국내에서 다양한 분야에서 저희 액체 수소를 기반으로 한 드론을 구입하고자 하는 러브콜들이 굉장히 많이 오고 있어요. 따라서 그 수요에 맞추기 위해서 생산 공장도 저희가 지금 준비를 하는 중이고, 그래서 일자리 창출에 관한 저희가 굉장히 긍정적으로 바라보고 있습니다. 2009년에 저희 회사가 만들어졌을 당시 직원이 3명이었습니다. 근데 현재 2019년에 직원이 27명으로 늘어났습니다. 물론 한 10년 만에 27명으로 늘어난 거에 대해서는 크게 그게 얼마나 되냐 이렇게 판단하실 수 있지만은 이 수소에 대한 일자리는 굉장히 크다고 생각합니다. 굉장히 많은 연료전지 자동차를 하나 보더라도 굉장히 많은 부품이 있고, 그중에 그 부품들이 전체적인 다 국산화가 진행이 됨으로써 일자리 창출 효과는 굉장히 크다고 판단합니다. 지금 저희 회사 같은 경우도 향후에 한 200~300명 정도까지 인력이 증원을 생각하고 있습니다. 화석 에너지를 대체할 미래 에너지로 손꼽히는 수소. 이제 막 걸음마 단계를 시작하는 수소 경제는 새로운 산업을 만들고 일자리를 창출하고 경제를 성장시킬 가능성이 높다. 하지만 이산화탄소를 배출하지 않는 청정수소의 생산, 그리고 이를 저장하고 운송하기까지 아직 기술적으로 해결되지 않은 부분들이 많다. 세계 수소 산업의 주도권을 갖기 위해서는 수소 인프라 확대를 통해 수소 생태계를 구축하고 관련 기술을 먼저 확보해야 한다. 수소 산업이 자생력을 가질 수 있도록 법과 제도를 정비하는 것도 중요하다. 정부 주도의 선제적인 투자를 통해 수소 로드맵을 실행하고 미래의 수소에너지 강국으로 도약하기를 기대해본다.